ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਤ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਹੋਏ। ਦਬਾਓ ਦਾਖਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੜਿਆ, ਦਬਾਓ ਦਾਖਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪੜੇ ਨੇ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇਖਾ ਦੀ ਖੜ 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 ਲਾਈ ਹੈ, ਪੱਤ ਚੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ। तो बहुत ही सत्कारयोग पिंड राउंड वाले साथियों, सारे ही वीरों को बेनती है कि मान साहब आ चुके हैं, तुसी अपने मेरे पंडाल के आके सजो। जिवें तुहानूं पता ही है, दसी है पहला 2 मिनट वास्ते कोई गल नहीं, इत्थे बैठणगे तुहानूं पूरा खुश करके जाणगे, सारियां गल्लां भी करनगे। तो सानूं बड़ी खुशी है कि साडे इस रियात इलाके दे विच पहले बारी भगवंत मान जी आए ने। और वड्डी गल यह है कि रियात कलां दी यह बहुत बड़ी मंग थी कि साडे इलाके तुसीं भगवंत मान जी लियाओ, एक बारी कहते भगवंत मान जी आ जाण तां साडी बल्ले बल्ले हो जाए। तो लै भाई मेरे वल्लों भगवंत मान जी वल्लों तुहाडा वादा पूरा किया गया, हुण अगे तुहाडी मर्जी है कि तुसीं कहना मैं 2 मिनटां वास्ते जाए समझ लगा, मैं लंबा टाइम वाधू सीगा MLA होण दे नाते। रियात कलां नगर की सारी साध संगत, सत्कारयोग बजुर्ग, नौजवान भी, मावां भैन, छोटे बच्चे, सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मान सत्कार देने लिए पहुंचे, मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। कोई मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना आया, मेरे तो पहला प्रिंसीपल बुधराम जी जिहड़े तुहाडे हल्के दे MLA ने, पढ़े लिखे ने, उन्होंने सारा डिटेल दे विच दस्सिया कि किस तरह हुण तक अपने नाल धोखे ही हुंदे आए हैं। वादे वड्डे वड्डे कीते गए अपने नाल, आ कर देंगे वो कर देंगे, पर वोटां खत्म तां जिहड़े वादे ने वो हजम। बड़ी बार इन्हां नूं असीं जिताया, भारी वोटां ते जिताया, सरकारां बनाईयां इन्हां दियां, पर आपां नूं नहीं मिलिया कुछ। इन्होंने आपदे घर जरूर भर ले, आपदे पुत भतीजे, आपदे रिश्तेदार, उन्हां दे महल बन गए बड़े बड़े, पर साडे घरां दीयां छत्तां चौणों नहीं हटियां। गरीब होर गरीब होई जांदा, अमीर होर अमीर होई जांदा। बहुत बारी असीं सोचदे चलो कोई नहीं, साडी जून तो लंघ जाऊगी, चल जवाक पढ़ा लीए, पर जवाकां नूं कित्थे पढ़ाईए? सानू ओह स्कूल ही नहीं मिलते जिहड़े अफसर बनाउंदे ने, सानू ओह किताबां ही नहीं मिलदियां जिहड़ियां अफसर बनाउंदियां ने, सानू ओह मास्टर ही नहीं मिलते जिहड़े अफसर बनाउंदे। आ बच्चे बैठे ने तुहाडे पिंड, मैनूं इन्हां दे दिमाग ते कोई शक नहीं भी घट हो किसी गल्लों, परमात्मा ने सारे इक्को जिहे बना के भेजे, पर दिमाग नूं रेती लाउण वाला जिहड़ी पढ़ाई है तिखा करन वाली, तेज करन वाली, वो अपने कोल है ही नहीं। लै तुहाडे पिंड दे बच्चे 2-3 हुशियार बच्चे जिहड़े ने उन्हां नूं लै लैंदे आ नमूने वजों। दबाओ दाखला उत्थे जिथे राहुल गांधी पढ़िया, दबाओ दाखला उत्थे जिथे सुखबीर बादल होरी पढ़े ने, दबाओ दाखले उत्थे जिथे लीडरां दे बच्चे पढ़े ने। फीस कराओ माफ 2 साल वास्ते, उही किताबां ते उही मास्टर सानू दिओ, 2 साल बाद देख लिओ नतीजा की आउंदा है, रिजल्ट की आउंदा है, फस्ट कौन आउंदा है। फस्ट वो नहीं आउंदे हुंदे रियात कलां वालिओ जिहड़े सोने दा चमचा मूंह 'च लैके जमदे आ, फस्ट साडे बाण दे मंजे वाले आउंदे आ, पर करिए की सानू मौका नहीं मिलदा, मौका नहीं मिलता सानू। जिहड़ा एक अद्धे बच्चे नूं मौका मिल जांदा वो पिंडों बाहर निकल जांदा है। बाकी इत्थे दिल्ली च आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3जी बार दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट नालों वधिया करते केजरीवाल ने। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट नालों वधिया आउंदा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों च एक जज का बच्चा
एक DC का जवाक आ, एक रिक्शे वाले का बच्चा इक्को बेंच पे बह के पढ़न लाते केजरीवाल ने, इक्को बेंच पे। आप सोच सकते हैं कि साडा जवाक जो उत्थे पढ़ूगा जिते DC का बच्चा पढ़ता, सोच नहीं सकते। मैनू एक बंदा मिलिया पिंड च, वो कहता पुत्त साडी तां अगली पीढ़ी भी दिहाड़ियां ही करूगी हुण। मैं कहना की हो गया? कहना सरकारी स्कूल च पढ़ते हैं। मैं कहना की गल मास्टर नहीं है? कहना नहीं मास्टर तो है नहीं। मैं कहा फिर? कहता फायदा कोई नहीं, लग गया पता कह सानू। मैं कहा किवें? कहना स्कूल वाले ने जवाकां नूं ये कह रखिया भी किताबां कापियां भावें भुल्लिया करो, कौलियां ते चमचे ना भुल के आया करो। लतड़िया खवा के मोड़ देंगे, दसो की करूँ? ला लो DC इन्हां नूं। आही गल है ना, बहुत फर्क है। इस करके तुहानूं ये गल करना आया, हुण अपना अंदोलन चलदा किसानां दा, कल्ला किसानां दा नहीं हैगा, वो सारिਆਂ ਦਾ अंदोलन अपना। ਉਹਦੇ ਚ क्योंकि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਹਾ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਆ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਦਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਕਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ, ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜੇ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬੋਹਾ ਵਰਗੇ, ਅਬਲਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਊਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ MP ਬਾਅਦ ਚ, ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਤਵੀਆਂ, ਹਲ, ਸਹਾਗੇ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਦੇ ਟੋਏ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੀਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ MP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਵੇਚਾ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਰੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਰਤੀਆ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਿੱਲੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੇਚਾ ਪਊ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ MP ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੇਚਾ। ਆ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਬੇਬੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬਟਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ? ਆਈ ਹੈ ਕਦੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮਾਖੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਾਖੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬਟਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀਆਂ 150-150 ਵਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਗਈ, ਆ 20 ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟੀ 'ਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਖੇਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਉਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਪ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡੋ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਲ ਚ? 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਕਰਾਉਣੇ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ 20 ਦਿਨ ਦੇ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 65 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਡੂਡ ਮਨ ਦੇ ਪੱਠਲ ਚੱਕ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਢੋਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ 240 42 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚਵਾਰੇ ਛੱਤ ਲੈਣਗੇ ਉਹ? ਸੋ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਗਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, ਸਭ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। 70% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ 200 500 ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ 2 ਬੱਲਬ 3 2 ਬੱਲਬ 1 ਪੱਖਾ 55,211 ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ। ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼, ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ 'ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ? ਮਰਨ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੱਲੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਗਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ। ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਜੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਹਰੇਕ 50 ਮੀਟਰ ਤੇ ਖੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਘ ਜੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਟੌਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਲੂਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਝੁਕਦੀ ਸੀ ਐ ਹੁਣ ਐ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਮੂਹਰੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਸ
ਮੁਲਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨੇ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ, MSP ਮਿਲੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਭੀਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰ ਜਾ ਚਿੜੀਏ, ਕਦੇ ਜਿਉਂ ਜਾ ਚਿੜੀਏ, ਬਸ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਮਗਰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੈ 25 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਦੇ 25 ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਖੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਖੜੋ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬੁਝੀ ਘੰਟੇ ਡੂਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਰਗਾ ਫੜ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਫੜ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ 40 ਜੀ ਵਾਲੇ 40-50 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜਦਾ ਉਹੀ ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਾਣੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਭਰਾ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੜਕੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ 4 ਵਜੇ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਘਸਾਈ, ਟੈਕਸ ਚਾਲੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਚਾਲੂ, ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ। ਫਿਰ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਕਸ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ। ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਸ। ਤੜਕੀ ਫੇਰ ਉੱਠੋਗੇ ਫੇਰ ਟੈਕਸ, 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਪਦੀ ਮਨੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 35-35, 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਮੁਲਕ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਪੱਖੋਂ, ਧਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰ ਲਾ ਲਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਜਣ ਹੀ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ 60 ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੁੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੋ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ DC ਬਦਲਿਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਟ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹੇ ਤੋਂ ਲੜੂਗੇ। 3 ਜਾਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, 3 ਜਾਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਐਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਐਂ ਜਾਣਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇਖਾ ਦੀ ਖੜ 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 ਲਾਈ ਹੈ, ਪੱਤ ਚੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਬਥੇਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਜਲ ਯੋਜਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ, ਗੈਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਦੇਤੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈਓ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੜੋਸ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਜੇ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜੇ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਏ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸ, ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਦੂਰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਖੁੱਲੀ ਗੁੱਤ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਹੋਰੀ ਡੂੜ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਣਗੇ ਘਰੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਂਗੂ ਐ ਰੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬੇ? ਫਿਰ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, DC ਲਾ ਲਈਏ, SDM ਬਣਨ, ਜੱਜ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2-2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਚੱਲ ਘਰ ਘਰ ਨਾ ਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਬੇਬੇ। 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਆ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ।
ਕਰਨ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ 50,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਈ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੁੱਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਵੀ ਨੌਵੀਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਮਰਵੇ 2-3 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਭਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮ ਫਿਰ। ਬਸ ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਈਓ ਹੋਣੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪੜੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਕਦੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੂੰ ਚਿਰੜ ਭੂੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲੂ। ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ। 15-15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਰ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹੀ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਫੇਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ। ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਲਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਛੜਲੇ ਨਾ ਡਾ ਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜੂਗਾ ਪੀ ਜੂਗਾ, ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਫੂਸ ਭਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਰਮਾਲ ਦੀ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀਆਂ। ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਹੁਣ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਤੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, 3 ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੜੋਸਤਾ, ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਸਹੀ, ਚਲੋ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਹੀ ਖੋਲੇ, ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਗਏ, ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? 25-25, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਖਸਮਾਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ MP ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ? MP ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾਧੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ।
जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है। आखिरी कपड़े ते कोई सियाण नहीं बची होंगी भाजी। बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े सिकंदर खाली हथ गए ने। आ बादल कहना पता नहीं समझौता हो गया धर्मराज नाल कि थोड़ियां बसां आ जाणगियां तां जो लग जा लुटना आ गई, लुट लो आ गई। सो वीरो इन्हां लुटेरियां तो बचो। ये तकड़ियां पंजियां च जवानियां ही गालतियां, बुढ़ापे गालते, बचपन गालते। हुण हुणे बदलदी है चीज़। अपना चोण निशानी वाला वधिया है, किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਮਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੜਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਆਥਣੇ ਜੇ ਵੀ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੜਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਥਣ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ मैं एक पिंड च कह बैठा किते, मैं कहा जी बहुत थोड़ा धन्नवाद, तुसीं अपने कीमती समय चो समा कढ़िया। वो एक बजुर्ग खड़ा होकर मैनूं कहंदा पुत्त कोई कीमती कूमती नहीं, वेले ही होने इत्थे ही होने हूँ तेरे करके कहंदा हूँ खिंडे जे फिरदे होने तेरे करके इकट्ठे हो गए आथने 6-6:30 बजे फेर आ जी भावें इत्थे ही होने। मैं तो फिर कहणों ही हट गया। हुण मैं तो ऐ कहण लग गया भी बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद, तुसीं अपने कबीलेदार दी टाइम चो टाइम कढ़िया। दोने हत्थ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब, किसान मजदूर एकता, बोले सो निहाल।